प्यारे विद्यार्थियों, मैं सरबजीत कंबोज साइंस विषय दी जमात विच तुहाडा स्वागत करदी हां। अज आपां अपनी 10वीं क्लास दे पहले अध्याय दा दूजा भाग रसायनिक क्रियावां दीआं किस्मां बारे पढ़ांगे। बच्चों, तुसीं रसायनिक परिवर्तन पढ़ लिया है। असीं ये भी अध्ययन कर लिया है कि रसायनिक परिवर्तन उदों ही संभव हुंदा है जदों कोई रसायनिक क्रिया वापर रही हुंदी है। रसायनिक परिवर्तनां दे आधार ते असीं रसायनिक क्रियावां नूं संयोजन क्रिया, अपघटन क्रिया, विस्थापन क्रिया, दूरा विस्थापन क्रिया ਅਤੇ रिडॉक्स क्रियावां विच वर्गीकरण कर सकते हाँ। आओ बच्चों, इन्हां सारियां क्रियावां दा वारो वारी करके एग्जाम्पल सहित अध्ययन करते हाँ। बच्चों, इस दे लई असीं एक सिचुएशन कंसीडर करते हाँ। मान लो कि तुसीं क्लास दे विच 5 विद्यार्थी हो ते विद्यार्थियों दे नाम हन A, B, C, D ते E। की हुंदा है कि जेड़े A ते B विद्यार्थी हन उन्हां दे गुण आपस विच बहुत मिलदे हन ते ओ की हुंदा है, ओ दोनों पक्के मित्र बन जांदे हन अते जदों पक्के मित्र बन जांदे हन ते ओ दोनों मिल के एक ही बेंच ते बैठना शुरू कर दिंदे हन। इसे तरह जेड़े C, D, E विद्यार्थी हुंदे हन ਉਹ भी इकट्ठे होके एक ही बेंच ते बहना शुरू कर दिंदे हन ते एक ग्रुप CDE बना लैंदे हन। हुण बच्चों, ये तां सी आम जीवन दी गल। अगर असीं इसनूं विग्यानिक भाषा विच वेखना है तां की होएगा? जिस तरह तुसीं वेख रहे हो कि हाइड्रोजन दा एक अणु क्लोरीन दे एक अणु नाल मिल के हाइड्रोजन क्लोराइड दे 2 अणु बना रहा है। इस तो असी की वेख रहे हाँ कि हाइड्रोजन अते क्लोरीन 2 अलग अलग तत्त जेड़े इकट्ठे होके एक नवा यौगिक, नवे गुणे वाला यौगिक हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैस अवस्था दे रूप विच है निर्मित कर रहे हैं। तो ये साडा की होया? सिंथेसिस या संयोजन। 2 अलग अलग गुणा वाले तत्त इकट्ठे होके एक नवा उत्पाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं तो इसनूं असीं सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन या संयोजन क्रिया आखदे हां। आओ बच्चों, हुण इसनूं आपां एक क्रिया राहीं वेखीए। इस लई एक परख नली लओ, उस विच मरकरी दीआं कुछ बूंदां पाओ। हुण उसनूं गरम करन ते असी वेखदे हाँ कि परख नली दे तल ते लाल रंग दा पाउडर बन गया है। बच्चों, हुण ये पाउडर की है? ये पाउडर मरकरी ऑक्साइड है। अगर आपां इसदी समीकरण वेखदे हाँ तो वो बच्चों किस तरह होएगी? हाइड्रोजन ने हवा दी ऑक्सीजन नाल क्रिया करके मरकरी ऑक्साइड बनाया है। तो बच्चों, तुसी इस विच वेख्या कि साडे कोल हाइड्रोजन अलग तत्त सी, ऑक्सीजन अलग सी, दोनों ने इकट्ठा होके एक नवा उत्पाद मरकरी ऑक्साइड निर्मित किया है। ते अगर आपां इसदी परिभाषा लिखनी होगी तो फिर की होएगा? तो असी लिखांगे कि अजिही रसायनिक क्रिया जिस विच 2 जां 2 तो वध रसायनिक तत्त या रसायनिक यौगिक, बच्चों जेड़े आपां समीकरण दे खब्बे पासे पढ़दे हां, वो की हुंदे ने? अभिकारक। हाँ जी, 2 या 2 तो वध जदों अभिकारक आपस दे विच क्रिया करदे ने तां एक नवा रसायनिक पदार्थ भाव एक नवा उत्पाद बनाउंदे ने तां इसनूं असीं की कहने आ? संयोजन क्रिया या इंग्लिश विच इसनूं बच्चों असीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखदे हां। बच्चों, तुहानूं संयोजन क्रिया क्लीयर हो गई होएगी। हुण आपां अपनी अगली क्रिया अपघटन क्रिया वल वधदे हां। और तुसी ये भी वेख रहे हो कि जिहड़ी संयोजन क्रिया सी उस दे विच
ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ A ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A ਤੇ B ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਟਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿਚਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ मैंगनीज उत्प्रेरक मैंगनीज ऑक्साइड दे नाल किरिया करके नवा उत्पाद बना लिया है। तो इस विच असी की वेख्या कि जिहड़ा मैंगनीज ऑक्साइड है उसने मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन पैरोक्साइड दे नाल किरिया करके जो बुलबुले बने तो फिर असी की करिया जो उस दे नेड़े एक बलदी हुई तीली लैके गए तो वो तीली की होया बड़ी तेजी दे नाल जलन लग गई है। हुण ये जिहड़ी तीली जली है ये किस करके दसदी है बच्चों? ये की दसदी है कि साडी हवा दे विच की है ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ने की करिया इस दी लाट नूं तेज करता ते असी वेख्या हाइड्रोजन परआक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड दी नाल जिहड़ा पानी ते ऑक्सीजन दे विच जिहड़ा है तब्दील हो गया। यानी कि दो अलग अलग एक जिहड़ा इकल्ला अभिकारक दो अलग अलग उत्पादां दे विच निर्मित हो गया है। हुण बच्चों अगर असी इसकी परिभाषा लिखनी है तो किस तरह लिखांगे? तो असी की कहांगे कि अजिही रसायनिक किरिया जिस दौरान एक इकल्ला रसायनिक पदार्थ दो या दो तो वध तत्तां या यौगिकां विच अपघटित हो जाता है तो उस किरिया नूं अपघटन रसायनिक किरिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन आखदे हन। ठीक है बच्चों, हुण आपां ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੋਖਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ E ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ E ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ E ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ E ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
हुण बच्चों नैक्सट है अपने कोल धातां दी क्रियाशीलता लड़ी कि आपां कहा कि एक जिहड़ा वध क्रियाशील है वो जिहड़ा तत्त या यौगिक है वो की करदा है घट क्रियाशील तत्त नूं ओहदी जगह तो विस्थापित कर दिंदा है, डिसप्लेस कर दिंदा है। तो बच्चों ये आपां नूं किस तरह पता लगेगा कि उन्हां दोनां दे विचों किहड़ा तत्त वध क्रियाशील है ते किहड़ा तत्त घट क्रियाशील है। इस दे लई बच्चों असीं धातां दी क्रियाशीलता लड़ी दा अध्ययन करदे हां। उस दे अकॉर्डिंग धातां दी क्रियाशीलता लड़ी दे अकॉर्डिंग असीं वेखदे हां कि साडे कोल ज़्यादा तो घट क्रियाशील लड़ीवार जिहड़ा आ वधे क्रम दे विच साडे कोल सारे तत्त लगे होए हन। तां सब तो वध क्रियाशील कौन है? पोटाशियम। हुण असीं वेखदे हां कि क्रियाशीलता लड़ी दे विच की है कि जिहड़ा जिंक है वो कॉपर तो ऊपर लग्या होया है। इसका मतलब जिहड़ा जिंक है वो कॉपर तो की है वध क्रियाशील है। वध क्रियाशील होने का मतलब की है कि जिंक दे विच वध पावर है। इसका मतलब असी कह सकते हैं कि जिंक जिहड़ा है कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक कॉपर नूं उसकी पोजीशन तो विस्थापित कर सकता है। इसलिए असी वेख्या कि जिहड़ा जिंक कॉपर तो वध क्रियाशील होने दे करके कॉपर नूं उसकी जगह तो विस्थापित कर दिंदा है। इस तरह असी वेखदे हां कि क्रियाशीलता लड़ी विच जिहड़ा आयरन है वो भी कॉपर तो ऊपर है। इसका मतलब की होया आयरन कॉपर नालों वध क्रियाशील है। इसका मतलब जिहड़ा आयरन है वो कॉपर नूं आसानी नाल उसदे यौगिक विचों विस्थापित कर सकदा है। आओ बच्चों हुण इसनूं एक किरिया दे रूप विच वेखदे हां। इसलिए असीं की करदे हां एक बीकर लैने हां और बीकर दे विच असीं की करदे हां कॉपर सल्फेट दा घोल पा दिंने हां। कॉपर सल्फेट दे घोल दा रंग बच्चों तुहानूं पता है वो किहड़ा रंग हुंदा है? नीला रंग। हुण उस विच जिंक धात दियां कुछ जिंक धात पाउने हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जिंक धात पाउने हाँ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कॉपर सल्फेट ਦਾ रंग थोड़ा फिक्का होना शुरू हो गया है और ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ कॉपर सल्फेट ਦਾ ਘੋਲ ਰੰਗਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਹੀਨ ਘੋਲ कॉपर सल्फेट ਦਾ जिंक सल्फेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ अपना बीकर है उहदे तल दे उपर साडे कोल कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये टुकड़े किहदे हन? कॉपर दे। ते इस विच असीं की वेख्या कि जदों असीं जिंक धात दे कुछ पीस कॉपर सल्फेट दे घोल विच पाउने आ तां साडे कोल की बन जांदा जिहड़ा कॉपर सल्फेट है वो एक रंगहीन घोल जिंक सल्फेट दे विच तब्दील हो जांदा है ते नाल साडे कोल जिहड़े ने कॉपर दे जिहड़े कुछ धात है ओह पर जिहड़ा बीकर है उहदे तल दे उपर मिलदे हन। तां इस विच असीं की कह सकदे हां कि जिहड़ा जिंक सी साडा ओह कॉपर नालों वध क्रियाशील सी। असीं हुणे क्रियाशीलता लड़ी विच पढ़िया है कि जिंक क्रियाशीलता लड़ी विच कॉपर तो उपर हुंदा है, इसलिए जिंक कॉपर तो वध क्रियाशील है। तां उसने की करिया कॉपर नूं उसदे यौगिक कॉपर सल्फेट दे विचों अड्ड करके जिहड़ा खुद जिंक सल्फेट बना लिया ते जिहड़ा कॉपर है उहदे तो अड्ड हो गया। तो बच्चों अगर इसनूं असीं हुण परिभाषित करना चाहांगे तो असीं की लिखांगे कि अजिही रसायनिक क्रिया जिस विच वध क्रियाशील रसायनिक तत्त किसी यौगिक विचों दूजे घट क्रियाशील तत्त दी थां आप लै लवे तां अजिही रसायनिक क्रिया नूं असीं विस्थापन क्रिया या डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आखदे हां। ठीक है बच्चों, हुण जिस तरह असीं जिंक अते कॉपर सल्फेट दे एग्जाम्पल दे विच क्लीयर कर लिया है कि वो रसायनिक क्रिया जिहदे विच वध क्रियाशील और बच्चे तुहानूं हुण किहड़ा वध क्रियाशील है या किहड़ा घट क्रियाशील है इस दे लई तुहानूं जिहड़ी क्रियाशील लड़ी है वो याद करनी पएगी ते तुहानूं दिमाग विच बिठाउणा पएगा कि इन्हां विचों वध क्रियाशील किहड़ी है। जिहड़ा वध क्रियाशील होऊगा वो दूजे तत्त दे विचों दूजे यौगिक दे विचों घट क्रियाशील तत्त नूं बाहर कढ के आप उहदी जगह लै लवेगा ते अजिही रसायनिक क्रिया नूं असीं विस्थापन क्रिया या डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आखदे हां। हुण बच्चों असीं फिर उस जिहड़ी सिचुएशन नूं वापस कंसीडर करदे हां कि अपनी क्लास दे विच टोटल किन्ने विद्यार्थी सी? 5। उन्हां दे विचों असीं 4 विद्यार्थी लैने आ जिन्हां दे नाम की ने A, E, C ते D।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਈ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕ੍ਰਿਕਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈ ਤੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਵਾਲੀਬਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਈ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕੁਅਸ ਜਾਂ ਜਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਕਠੋਰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਵਖੇਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਖੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਵਖੇਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਜਾਂ ਬੀਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਖੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਖੇਪ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਘੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੌਗਿਕ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ? ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਖੇਪ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ?
दूरी विस्थापन क्रिया या डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिसप्लेसमेंट नाम तो ही क्लीयर हो रहा है, जिदे विच दो डिसप्लेसमेंट्स होण कि दो यौगिक अपने रेडिकल्स बदलन। जिवें इहदी फिर असीं परिभाषा कहांगे कि ਉਹ रसायनिक क्रिया जिस दौरान दो रसायनिक यौगिक आपस विच अपने रेडिकल्स या आयन बदल के दो नवे रसायनिक यौगिक बना देण तां अजिही रसायनिक क्रिया नूं दूरी विस्थापन क्रिया या डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आखदे हन। हुण बच्चों ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 3 ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਅਣੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਣੂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਘੂਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਕਸੀਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।